दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ। सब तो पहला ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ पूरे परिवार ਵੱਲੋਂ जिन्ने भी अपने इस फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਨੂੰ आज़ादी दिन ਦੀਆਂ यानी आज़ादी दिवस ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस साडे सूबे दे विच चलदी है उस ते जिक्र करांगे। बड़े भरे पीते बैठे सीगे। अज दा दिन बहुत शुभ है क्योंकि अज ये सारियां गल्लां बातां सानूं करनियां बिल्कुल चाहिदियां आ। गल करांगे आपां PSPCL दे विच जो सोशल मीडिया ते ट्रेंड कर रहे, सोशल मीडिया ते बिल्कुल कहानी चल रही है कि 40,000 असामियां हटातियां। दूसरा WhatsApp यूनिवर्सिटी, फेसबुक या फ्रेंड, मैसेंजर जिन्ने भी ने और खास तौर पे फेसबुक या फ्रेंड ने अजकल ट्रेंड किया टैलीग्राम ग्रुप्स बना के उस ते कुछ बच्चे अलग अलग अपनी राय रखते हैं क्योंकि बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि आपां मेहनत करके पहला लखां रुपए ला के अपना समय आपां व्यतीत करके पढ़े हैं, उस तो बाद आपां PSPCL की तैयारी की। ईवन कि अपनी मैरिट बेस ते नहीं है, चाहे BTech है, MTech है, BCA, MCA, MCOM कैंडीडेट है, सारे ने मेहनत करके पेपर दिता और क्लैरिकल दे विच बहुत सारे बच्चे पास होए, अच्छा स्कोर लेके गए। फाइनली बहुत अच्छी प्रोसेस सीगी और इस प्रोसेस दे विच इहो जिहा अड़ंगा अड़िया कि जॉइनिंग रुक गई है। वाकई परेशान है, घर दे 10 सवाल पुछदे है और हाँ क्योंकि हर बार पेपर देने का एक मूड होंदा है। ये नहीं है कि तुसी अज करते जाओ और तुसी इंतजार करोगे कि 2022 के हिसाब नाल तुसी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मौसम भी बदलता है, कदे धुप ते कदे छां हुंदी है। इस करके साडी भी जिंदगी दे विच असीं जदों किसी काम नूं करदे हैं बहुत वारी चीज़ां उतार चढ़ाव च हुंदियां। जरूरी नहीं है कि इक्को लय रिदम नाल प्रिपेयर करते रहांगे, लेकिन साडे सिस्टम ने सानूं छिक्के ते टंग के रखता है कि कित्थे कित्थे कमियां ने। पूरी जानकारी मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा। अज दे सैशन नूं आपां शेयर करना, एक आपां नवां मिशन बनाउण जा रहे हैं कि जिस तरीके नाल बहुत सारे नैशनल स्तर के स्टूडेंट्स ने, जिवें जिक्र करा मैं जिन्हां ने खास तौर पर SSC दी प्लेटफॉर्म नूं बिल्कुल एकदम सीधा कीता है और सिमिलरिटीज़ SSC तो बाद उन्होंने रेलवे वाले सिस्टम के मगर पए हुए ने। उस तरीके नाल साडे सूबे के जिन्ने भी आप स्टूडेंट्स हैं तुहानूं एक प्रोसेस करनी पएगी। अज नहीं करोगे कल करनी पएगी, डेफिनेटली करनी पएगी, अदरवाइज ये फर्जीवाड़े नाल बहुत कुछ होने वाला है। सब तो पहला मैं जिक्र करांगा कि जो कि फिलहाल यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा फरीद। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़े महान शख्स के नाम ते यूनिवर्सिटी का नाम है। पर जो ये पोस्टां कड्डियां हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच यानी +2900 इस दे विच मानते हैं कि कुछ डॉक्टर्स भर्ती किए जाने ने, कुछ सीनियर ऑफिसर्स भर्ती किए जाने ने। पर उन्हां दे लई तां ठीक है, इन्हां ने घोड़े ते गधे दा इक्को रेट ही लाता, हर किसी पेपर दे विच 90 ते 10 दा पाता। तुसीं एक गल तुसीं डिसाइड कीती है सारिਆਂ ने कि इत्थे 800 पोस्टां ने। दोस्तों 800 पोस्टां दे विच घट्टो घट्ट भी 50,000 तो ज़्यादा फॉर्म भरे जाने हैं। साडे कोले कंटिन्यू फोन आ रहे हैं, सर मेरी BTech की है, मैं फॉर्म भर रहे हैं, दसो जी मेरी CBSE तो 10th की है, मैं 8वीं जमात दे विच मिडल क्लास विच पंजाबी किवें प्रूफ करांगा। पहली गल तां यह भर्ती की प्रोसेस ही गलत है, बिकॉज इस अगर हैल्थ डिपार्टमेंट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नूं एक खास तौर पर वार्ड अटेंड की रिक्रूटमेंट देनी नहीं चाहिए सी। एक प्रॉपर तरीके नाल PSSB तो चुक के दी है। सिमिलरिटीज़ अगर मैं गल इत्थे जिक्र करांगा तो वार्ड अटेंड की पोस्ट के लिए इन्होंने 800 पोस्टां का 8वीं जमात इन्होंने दसती है। 8वीं जमात के हर कोई बंदा फर्जी मार्कशीट बना के साबित कर सकता है। तुसीं किस तरीके नाल रिकगनाइज करोगे, तुसीं किस तरीके नाल SR नंबर चैक करोगे कि इस बंदे का रही गौरमेंट स्ट्रक्चर दे विच कि इहदा नंबर सही है कि नहीं है, किदां तुसीं साबित करोगे इस चीज़ नूं? नहीं कर सकता कोई। सिमिलरिटीज़ गल करते हैं कि अगर CBSE दे विचों है, ये नहीं है कि ठीक है साडी पंजाबी माँ भाषा नूं तरजीह दी जा रही है, बहुत अच्छी गल है, परंतु इहदे च नुकसान किड्डा वड्डा है कि जिस बच्चे ने CBSE स्टडी की है उस बच्चे ने दो चीज़ां सोच के की है भी कल नूं अगर मैनूं फॉरेन सैटल होना पिया तो मैनूं CBSE बोर्ड की तरजीह मिलेगी, उत्थे मैनूं अहमियत मिलेगी। परंतु दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड का स्टूडेंट की करेगा, एडिशनल पंजाबी करता है तो एडिशनल पंजाबी फीस तो करता नहीं है, ऑलमोस्ट 3000 रुपये पेपर की फीस भर के करता है। ठीक है, तो हुण वो बच्चे की करनगे, बिल्कुल खाली बैठे हो। समझ आ गया। इस तो बाद गल करते हैं कि इन्हां दा जो हैल्पलाइन नंबर दिता है, कोई हैल्पलाइन ते कॉल कर लो, अंगेज है कोई रिप्लाई नहीं है, उत्थे इन्हां नूं मेल कर लो कोई रिप्लाई नहीं है। इन्हां ने सीधा ही फाहा वड़ता 90 ते 10 दा है। 10 ना एक्सपीरियंस है ना, लगभग इहदे च 70% साडा मनना है कि लोग की करनगे अपनी सिफारिश नाल एक्सपीरियंस बनवाउणगे और बन भी जाएगा, क्योंकि
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਰੱਖਿਆ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਪਰ ਲਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਿਸਨੇ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਨੈਵਰ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ BA BCom BSc ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਸ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕਿਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ CSET ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8500 ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 40,000 PS PCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 100% ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੱਕ 16 ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, COVID-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਪਲੱਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ 100% ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੋ, ਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜib ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਗਾ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ANM ਹੈ, GNM ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 988 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਯੂ ਵਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ PSPCL ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ 1000% ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਭਗ 2018 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 100% ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 92 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 92 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਮੈਟਰ ਹਿਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ EWS ਦਾ ਜੋ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ 5 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ यानी सरकार जो डिफेंड करेगी इस केस ਨੂੰ, PSPCL डिफेंड करेगी इस केस ਨੂੰ, तो उन्होंने इन्नी चीज़ कह देनी है कि फिलहाल इस ते EWS केस चल रहा है तो असी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किन्ने बच्चों को असी जॉइनिंग देनी है, किन्ने नूं नहीं देनी। हो सकता सानू रीशफल करने पैण। उस तो बाद नैक्सट प्रोसैस दे विच इन्हां ने एक्सक्यूज़ कह देना है कि इंडिया दे यानी होम मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी भी डिपार्टमेंट दे विच डायरैक्ट जॉइनिंग नहीं दित्तियां जा सकदियां जिथे कि रश होवे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल ओपन नहीं हो रहा। इस करके इन्हां नूं ट्रेनिंग कराउण दी जरूरत पेगी, तद करके इन्हां नूं लोकल स्टेशन अलॉट होणगे। तां असीं इस प्रोसैस दे विच कोविड-19 स्प्रैड होण दे डर दी वजह नाल असीं नहीं कर सकदे। की करांगे आपां? ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ रुपए जाएगा। एक पासे तुसीं कहने ਅਸੀਂ गरीब हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फंड नहीं है, एक पासे तुसीं कह रहे हो कि ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ रुपया तैयार होए बैठे हैं देण ਨੂੰ। यार अगर ऐदां ही करना है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ अगर हैगा आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ 100% ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ EWS ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ। EWS ਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ EWS ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ यानी कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ठीक है, यह अपने तो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग बैठे ने, उन्होंने जज करना है, जो फैसला आएगा वो गल बात दी है। परंतु PSPCL नूं विदाउट एनी हीयरिंग तो विदाउट यानी कोर्ट प्रोसैस सानू 1.5 लाख रुपया पे करने की बजाय, सानू रिट लाउण की बजाय ये बच्चों नूं जॉइनिंग दे देनी चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं है।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ PSPCL ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਭਰ ਲਓ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ, ਟਵੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ SSC CGL ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਡੈਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਮੂਵੀ 2 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ 1090 ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਟੈਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰੋ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ PSPCL ਦੀਆਂ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ। ਇਹ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਸਟਾਫ ਜੋ PSPCL ਐਂਡ PSTCL 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,757 ਤੇ 40,483 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਇੰਗ ਵੈਕੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ? 40,000 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 40,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 40,000 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 661 ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 2862 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 30,702 ਪੋਸਟਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 6158 ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40,000 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, PSPCL ਤੇ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਰਿਟਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਆਫ PSPCL ਪਲੱਸ 3rd ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1798 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ CMD ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਜੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਹੈ, 3500 ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਲ ਡੇਟ ਨੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਐਨੀ ਪੋਸਟ।
ये चीज़ उन्होंने कह दी है। सो दैट इस दे नाल कोई रिलेट नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुहाडा सिलेक्शन होएगा, अज नहीं तो कल 100% होना ही है। हुण आपां गल करते हैं कि अगर सरकार अगर इस एजेंडे ते आई सी और असीं सब ने भी बहुते जणिਆਂ ने सपोर्ट किया सीगा कि ठीक है भी घर घर दे विच हर बंदे नूं सरकारी नौकरी तो नहीं है, चलो जो भी होएगा, तो अगर ये 40,000 ये जो पोस्टां ने अगर इसनूं रेगूलर बेस ते ये आने वाले सैप्टेंबर या ये अक्तूबर या नवंबर या दिसंबर या 2021 दे विच भी भरदे तो कितना अच्छा गल होना सी। पिछे जो भी इन्होंने किया है ऑलमोस्ट सारियां गल्लां बातां कवर हो जाणियां सी। पर गल यह है कि गवर्नमेंट्स ने इन्हां ही लोगों ने अगे जाके साडे खिलाफ बोलना है। साडे वास्ते उम्मीद छड्ड दो भी कोई भी ऐसी अपोजिशन लीडरशिप या साडे लिए कोई मीडिया, कोई लीडर, कोई मीडिया, कोई साडे कोले ऑर्गेनाइजेशन किसी भी यूथ दी जदों इलैक्शनस लागे आ गए उन्होंने कहना है कि 5 टप्पे फिक्स ने, किसानी, ठीक है, दूसरी है बेरोजगारी, तीसरी है उन्होंने कहना है कि गरीबी, ठीक है, ये 4-5 टप्पे फिक्स ने, यह बिल्कुल कूणी ते गुड़ लगन वाली गल है, ये बिल्कुल रटे रटाए मिलणगे। दोस्तों इस दे लई प्रोसैस हुण की कर सकते हैं, अपने आप दी 100% नहीं बल्कि अपने आप दी 1000% तैयारी करो जिन्नी भी हो सकती है अपना समय। अगर तुसीं ये सोच रहे हो कि कोई नोटिफिकेशन आएगा तद असीं तैयारी करांगे तो तुसीं भुल जाओ कि तुसीं सरकारी नौकरी च जा सकते हो। बिल्कुल क्लीयरली मैं मैंशन करके दसना चाहना है, तैयारी अज पटवारी दीयां पोस्टां 1090 है, ये सारिਆਂ ਦਾ दाम पेच हुण 7वें पे कमीशन च फसाता जी। 7वां पे कमीशन इन्हां ने लिस्टां बना के देनी है। पंजाब दी ब्यूरोक्रेसी इन्नी ढिल्ली है, ये कोई इहो जिहा साडा लीडर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है। उही लीडर ने जिहड़े थोड़े विच कल नूं आके सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी साडी सीमित हो चुकी है कि सिर्फ राशन कार्ड या कोई घरां दे काम है, नाली खड्डा सड़क पानी की टैंकी छप्पड़ टोहा इत्थों तक सीमित हो चुकी है। दरअसल तुसीं हर किसी नूं सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो, पर एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाया जा सकता है कि हर साल तुसीं 10,000 सरकारी नौकरियां देनियां है, जिन्हां दा नोटिफिकेशन तुसीं जनवरी और फरवरी दे विच जनतक कराओ, जिन्हां दे रजिस्ट्रेशन तुसीं अप्रैल ते प्लस ये मई दे विच कराओ और जिन्हां दा एग्जाम है तुसीं सैप्टेंबर दे विच या अक्तूबर दे विच लै लो, ताकि साडे कोले जून, फिर उस तो इलावा जुलाई, फिर उस तो इलावा अगस्त और अगस्त तक दा 3 महीने तैयारी करन दा रहेगा लैके, और तुसी दिसंबर दे विच फाइनल रिजल्ट दे के और फिर तुसी जनवरी दे विच इसदी जॉइनिंग दे दो। अगर इस तरीके नाल भी कोई गवर्नमेंट करदी है तो प्रोपर लीगल प्रोसीजर नाल 50,000 पोस्टां भरदी और हर किसी नूं संतुष्टि आएगी। ये तो मैं वैसे घट मिनीमम तो मिनीमम आंकड़ा दस्सिया। एक तरीका होना चाहिए, क्यों नहीं सवाल खड़ा होंदा IBPS ते? कदे तुसी देखिया भी IBPS की भर्ती की कोई जॉइनिंग कोर्ट केस चलिया गया, मतलब ही नहीं हो सकता। कदे तुसी देखिया कोई पेपर चोरी हो गया, मतलब ही नहीं हो सकता। कदे तुसी देखिया, हालांकि देखो हर साल उन्होंने पेपर चेंज होंगे हैं, किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं है कि अगेंस्ट बोल जे, क्योंकि IBPS का प्रोपर एक स्ट्रक्चर ढांचा है और उस ढांचे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईवन कि हज़ारों बच्चे ने जो कि इस संताप चों निकल के जाते हैं। सूबे के पेपरों का सिलेक्शन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल है। हालांकि जो असी साडे इंटरनल इनपुट जो पॉजिटिव तत्थ ने, पॉजिटिव तत्थ ये भी ने कि जो सानू पता लगे, उन्होंने दस्सिया कि नंबर पहला तो जी नायब तहसीलदार का 7वां पे कमीशन बन रहा है, ठीक है। उस तो इलावा गल करते हैं सोशल वैलफेयर इंस्पैक्टर दीयां पोस्टां ने, फूड सप्लाई इंस्पैक्टर दीयां पोस्टां ने, फिर उस तो इलावा गल आ गई कि जिमें एक ओनली खास तौर पर जिहड़े कि टैक्सेशन इंस्पैक्टर होंदे ने उन्हां दीयां पोस्टां ने, ठीक है। फिर उस तो इलावा पंजाब SI दीयां पोस्टां आउणगियां, कांस्टेबल दीयां पोस्टां आउणगियां, फिर जिमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर ने उन्हां दीयां पोस्टां आउणगियां, प्लस इस तो इलावा जिहड़ी साडे तो खबर पहुंची है कानूगो दीयां पोस्टां आउणगियां, पटवारी दीयां पोस्टां दा डिसीजन है ही है। फिर इस तो इलावा इन्हां ने फाइनली यानी PSSB दे विच और प्लस इस बार जबकि सीनियर UDC जिहड़े ने उन्हां दी PPSC भर्ती करेगा, ये डायरैक्ट तुहानूं बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन इन्हां दी मिलेगी। ये तो पॉजिटिव तरीका है, परंतु ये भी जनतक होना चाहिए। तो दोस्तों अज जो कि 15 अगस्त के दिन मैं भरिया पीता बैठा सीगा, तो मैं तुहानूं इक्को एक कहांगा, मैं असी कोई बहुत बड़े लोग नहीं है कि बिल्कुल थोड़े इस मुहिम के लिए असी आपां कोई सड़क जाम कर दिए, इस तरीके नाल कर दिए, नहीं है। इन्हां ने करना कटापा चाड़ के अंदर सुट देना, कुछ नहीं हो सकता। ये सिंपल जी गल है। सोशल मीडिया ट्विटर पर डेली ट्रेंड करो, इन्हां दे अगेंस्ट करो, ठीक है। इन्हां कोई भी तुसी कोई बना लो, हैशटैग बना लो और वो हैशटैग इन्हां दे अगेंस्ट चलो। पंजाबी, हिंदी, बागड़ी, गुजराती जिद्दां भी तुहानूं चंगा लगदा है उदां ही तुसी बनाओ। पहली गल अपनी पंजाबी भाषा और अंग्रेजी भाषा च बनाओगे तो ये चीज़ तकरीबन हर जगह पर रिलेट करेगी, हर जगह पर इन्हां दे अगेंस्ट ट्रेंड, क्योंकि प्रैशर बनेगा ना जदों इन्हां नूं पएगा कि लोग इस वक्त मंग करन लग गए है। क्योंकि ये पिछे रीजन की है
कि ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 10 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰ ਛੰਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਂਗਾ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ NRI ਪੀਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਨੇ 10-12 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਤੇ ਗੁੜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। PCS ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ IAS ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ IBPS ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? IBPS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, IBPS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਸੇਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ YouTube ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 40,000 PSPCL ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਕਿ 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 100% ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 750 ਪੋਸਟਾਂ PSTCL ਆਪਣੀਆਂ PSTCL ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰੀਕਲ UDC ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਵ। ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦੁਆ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆ ਔਰ ਬਦਦੁਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ CM ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਖੈਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਮਾਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਚੁੱਕਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰੋ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟੇਕ केयर, बाय बाय।